أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي والعارف بالله الشيخ شريف هداية الله سلام جنوب الرضوان والسيد الشيخ عبد المحي ولي الله ولكم الجهل. ثم خصوصا إلى الحكام الشيخ سلطان مولانا حسن الدين بنتن. ثم خصوصا إلى السيد الشيخ أبو الحسن الشاذلي صاحب حج الناصر. ثم خصوصا إلى السيد الشيخ محي الدين أبي زكريا بن شرف الدين النووي. ثم خصوصا إلى السيد الشيخ النووي البلداني الجامع سيد الشيخ والد ينتظر وسيد الشيخ حبيب كريم وسائر الأولياء قدس الله أسرارهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لروح جميع مشايخنا الكرام المغفورين لهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة مؤلفي هذا الكتاب الشيخ النووي البنكاني مؤلف متن سفينة رحمهما الله ونفعنا بعلومهما شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih bab haid dan nifas, hal-hal yang haram dilakukan oleh seorang wanita ketika haid atau nifas. Dan sekarang kita mulai dari nomor 9. Semuanya ada 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha, dan yang ke-9-nya nyanya kepada 10 ya, perkara. Dan yang ke-9-nya
itu al-mururu, lewat. Al-mururu, lewat. Ai mujarradul uburi, yakni hanya lewat. Yakni hanya lewat fil masjid, di masjid. Li ghilati hadathiha, karena tebalnya hadas perempuan itu. Karena tebalnya hadasnya perempuan itu yang sedang haid atau sedang nifas. Wa bihadza, dan dengan ini, wa bihadza, dan dengan ini faraqat, si wanita yang sedang haid atau nifas tersebut membedakan al-junuba, junub, al-junuba, junub, haitsu lam yahrum, di mana tidak haram, fi haqqihi, dalam haknya junub, mujarradul uburi, hanya lewat. Jadi kalau hanya junub saja tidak diharamkan. Perempuan yang sedang dalam keadaan, hanya sedang dalam keadaan junub tidak diharamkan kalau hanya lewat di masjid, di dalam masjid, bukan di masjid ya, di dalam masjid. Tetapi kalau perempuan yang sudah haid atau nifas itu darahnya cukup banyak, ya, nah ini lain persoalannya, yaitu haram. In khafat, jika wanita itu mengkhawatirkan, jika wanita itu mengkhawatirkan talwisahu, menetesnya darah, menetesnya darah, punya kepada darah. Bisa ilmusallasati, dengan sa yang bertitik 3, talwisahu, sa al-musallasah, istilahnya sa al-musallasah. Ai talsiqahu, yakni berlumuran, bidami, dengan darah, hadas ya. Taltiqahu, yakni taltiqahu, yakni berlumuran hadasnya itu bidami, dengan darah. Siyanatan, untuk menjaga lil masjidi, masjid, bagi masjid. Siyanatan, untuk menjaga lil masjidi, bagi masjid. Itu jadi wanita sedang haid atau sedang nifas lewat di dalam masjid, bukan di luar masjid, di dalam masjid. Kalau memang darahnya itu masih cukup banyak, ya khawatir nanti akan menetes di dalam masjid, maka hukumnya haram. Tetapi kalau hanya dalam keadaan junub saja, ya tidak ada darah yang menetes, maka boleh, hanya sekedar lewat. Fa'in aminathu, maka jika perempuan haid itu menjamin keamanannya, keamanan hadas itu, karena ada laha bagi perempuan itu al-uburu, lewat, jadi nggak apa-apa jika tidak dikhawatirkan, menjamin keamanannya, darah tidak akan menetes di dalam masjid, boleh. Lakin ma'al karohati, akan tetapi dengan hukum makruh. Lakin ma'al karohati, yakni tetapi dengan hukum makruh. Indan tifa'i hajati uburiha, ketika tidak ada
keperluan lewatnya itu. Ketika tidak ada keperluan lewatnya itu, jadi tidak ada perlu apa-apa gitu, maka hukumnya makruh. Jadi dalam keadaan hadas yang sedang haid atau nifas, kan ini kan beda dengan junub kan ya. Kalau junub kan bisa jadi junub tidak ada darah kan gitu. Misalnya habis berhubungan dengan suaminya kemudian belum mandi kan itu namanya junub. Nah ini kan beda ya dengan sedang haid atau nifas yang selalu keluar darah gitu. Nah ketika dijamin keamanannya bahwa darah itu tidak akan menetes di dalam masjid, maka hukumnya makruh ya ketika tidak ada kebutuhan yang memaksanya gitu, untuk lewat di dalam masjid. Bi khilafil junubi, berbeda dengan junub ya, maksudnya boleh kalau junub saja gitu. Fa innal ubur, maka sesungguhnya lewat fi haqqihi, dalam haknya junub itu, bila hajatin, tanpa hajat, tanpa keperluan, itu khilaful ula, hukumnya kebalikan dari yang pertama ya, maksudnya haram, kebalikan dari haram, dari boleh. Khilaful ula, kebalikan dari hukum yang pertama, hukum haram. Fa in kana lahuma, fa in kana, maka jika ada lahuma bagi keduanya ya, keduanya ini berarti sedang keadaan hadas dan atau keadaan junub. Lahuma bagi kedua perempuan yang sedang dalam keadaan hadas ya, atau sedang keadaan junub, ghardun sahihun, ada tujuan yang benar, ada tujuan yang benar, maksudnya yang apa ya, yang tujuan yang benar, kapur bitorikin, seperti mendekati jalan, umpamanya ya seperti mendekati jalan, fala karohata, maka tidak makruh, wala khilafal ula, maka tidak ada hukum kebalikan dari yang pertama, maksudnya tidak haram. Jadi ketika ada tujuan, asal tadi itu syaratnya tidak akan mengotori masjid, gitu saja. Jadi boleh-boleh saja kalau ada tujuan. Lanjut, wa kharaja, dan keluar bil masjid, dengan pengertian masjid ya, bil masjid dengan pengertian masjid itu al madrasatu, madrasah, sekolahan, madrasah. Jadi kalau madrasah ya boleh saja walaupun wanita sedang haid kemudian darahnya banyak bapaknya gitu ya, boleh. Warubutu bidhammir ra'i wal ba, dengan dibaca dhamma ra-nya dan ba-nya ya, dengan dibaca dhamma ra dan ba-nya. Jam'u ribatin, jamaknya kata ribatun, ribatun rubutun. Apa ar-rubut itu? Barubutu, dan tempat persemedian para para ahli tirakat dan persik itu. Di sini lapangan terbuka khorijal madinati, di luar kota. Haitsu tu'adda, di mana tu'adda diselenggarakan sholatul aidi, sholat Id. Jadi rupanya di Arab ini kul ghairi dan pengadilan. Kalau dimaknani apa, diartikan kata per kata, kerajaan orang lain. Enggak nyambung ini. Wa mulkul ghairi, pengadilan gitu ya, pengadilan hukum, ya pengadilannya hukum lah gitu ya. Dan pengadilan. Fala yahrum, maka tidak haram uburuha, melewatinya. Melewatinya tidak haram bagi wanita yang haid atau nifas. Illa 'inda tahaqquqit talwisi, kecuali ketika benar-benar
Iya, menetes. Iya. Kalau menetes kenapa haram ya? Illa 'inda tahaqquqit talwizi, kecuali ketika benar-benar menetes, au dzannihi, atau menurut dugaannya bakal menetes begitu. La 'inda tawahhumihi, tidak ketika baru dalam angan-angannya gitu. Iya, dalam angan-angannya, maksudnya darah itu akan menetes gitu. Secara dzon, secara dikira-kira bahwa itu darah akan menetes. Ya, ini jadi berarti haram juga begitu ya. Berarti haram juga kalau memang mengotori ya, mengotori tempat-tempat tersebut, sekolah, kemudian rumput apa tadi, rumput tempat persemedian para ahli zuhud, para ahli tasawuf, kemudian musholla Id ya, tempat untuk sholat Id, kemudian pengadilan hukum, yang dimaksud ini pengadilan hukum Islam tentunya ya. Maka lewatnya saja tidak apa-apa kecuali bila menetes gitu. Ya intinya mah kalau menetes nggak boleh lah gitu. Wal farqu anna hurmatal masjidi, wal farqu perbedaannya anna hurmatal masjidi, bahwa sesungguhnya kehormatan masjid itu zatiyatun tetap gitu ya. Nah, kehormatan masjid itu tetap zatiyah, nah, tidak bisa berubah. Yang namanya masjid ya pasti harus dihormati, harus dijaga kehormatannya, kesuciannya gitu. Wa hurmata hadihi, dan kehormatan ini semua, hadihi monokum, ada al-madrasah, ar-rubut ya, terus musholla Id, mulkul ghair, ini wa hurmata hadihi, dan kehormatan ini semua yakni madrasah, ar-rubut, musholla Id dan mulkul ghair yang di atas tadi adalah ardhiyatun ya, insidental. Ya, apa sih insidental itu? Apa? Kadang-kadang gitu ya, tidak menetap ya. Ardhiyatun insidental, kadang-kadang ya, misalnya tempat sholat Id itu kalau nggak dipakai sholat Id kan enggak gitu kan ya, makanya di sini ardhiyah ya, insidental, jadi tidak menetap. Tapi kalau yang namanya masjid, kehormatannya itu tetap ya, tidak berubah. Sekali namanya masjid tetap itu wajib dijaga. Terus wakal haid, dan seperti wanita yang sedang haid, bima, tentang apa-apa, dalam apa-apa ya, boleh diartikan tentang apa-apa dzikir yang sudah diterangkan, yang sudah disebutkan tadi, itu man orang lahu, yang bagi orang itu hadatsun daimun, orang yang mempunyai hadas langgeng ya. Hadas langgeng apa? Muyubat, orang ini kecil mulu gitu ya, nggak bisa ditahan. Apa beser gitu ya, berarti hadasnya, atau ngentut aja gitu ya. Berarti langgeng hadasnya gitu ya, ngentut saja atau juga kencing saja gitu ya. Ini namanya orang yang langgeng hadasnya, ada yang begitu. Selain orang yang haid, kamu mustahadhatin, seperti wanita yang terkena darah mustahadhah, istihadhah ya. Kamu mustahadhatin seperti wanita yang sedang kena penyakit darah istihadhah ya. Jadi istihadhah itu darah yang bukan haid begitu ya, atau juga bukan nifas ya, di luar waktu haid, di luar waktu nifas. Wasalisi baulin, dan orang yang terus-terusan kencing gitu. Air kencing, baul itu kencing gitu. Ya. Jadi ini beser terus ada orang itu. Au madzin, atau juga terus-terusan keluar madzi. Ada juga ya yang begini. Baru tahu itu.
Berarti orang itu berarti apa ya? Harus banyak istrinya ini yang begini. Madzin atau madhi, keluar mulu itu, mengalir terus madinya ini. Kan madi kan najis ya. Iya. Kalau mani kan enggak ya, enggak najis. Madi itu najis. Waman bihi, dan orang yang dengan hadas tersebut jirohatun nadhahatun, luka yang berlumuran, luka nadhahatun yang berlumuran bidami dengan darah, ya, yang darahnya ngalir terus, yang punya luka, kemudian darahnya terus-terusan mengalir. Fa'idha khifa, maka bila dikhawatirkan, fa'idha khifa, maka bila ditakutkan, at-talwisu, menetes, bisyai'in, dengan sesuatu, min dalika, dari hal itu semua. Ya, hal itu semua itu apa? Ya, hadas yang langgeng, darah istihadhah, kemudian air kencing yang terus-terusan keluar, atau mati yang keluar, atau luka yang darahnya terus-terusan mengalir, kan begitu. Haruma, maka haram al-uburu, lewat, nggak boleh. Kalau memang mengotori kan, mengotori. Haruma, maka haram al-uburu, lewat. Wa illa, dan jika tidak mengotori, ya, jika tidak mengalir, maksudnya terus-terusan gitu kan, tidak langgeng hadasnya, kuriha, maka dimakruhkan. Ya, jadi maksudnya illa di sini, dan jika tidak terus-terusan keluar hadasnya itu, illa kuriha, maka dihukumi makruh. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat, kecuali karena ada keperluan. Wa kadza sa'irun najasati, dan begitupun sa'irun najasati, wa kadza, dan begitupun sa'irun najasati, najis-najis yang lainnya. Sa'ir itu baqiyah, ya, sama dengan baqi. Sa'irun najasati, najis-najis lainnya, al-mulawwathati, ya, yang bisa meneteskan, ya, yang bisa menetes, walau fi na'lin, walau hanya di dalam hanya pada sandal, au taubin, atau pakaian. Ya, ini najis yang menetes walau pada sandal atau juga pakaian, ini tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh, idkhalun najasati, memasukkan najis, ala nahwin na'li, atas pada seumpamanya sandal, ya. Jadi nggak boleh memasukkan najis, ya, masa najis dimasukkannya sandal, tambah ngangguran kan ya. Illa bisyartaini, kecuali dengan dua syarat. Pertama, ayat mana, kalau memang aman, ya, menjamin orang itu aman. At-talwisa, tidak menetes, ya, aman, tidak menetes, ya. Wa ayyakuna, dan ada lihajatin, karena ada keperluan. Kakhofid diya'i, seperti takut kehilangan waktu, gitu. Seperti takut kehilangan waktu. Ya, ini baru sedikit tapi lumayan juga. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup? Gimana tapi adong. Ya, ditamatkannya ada bagian ke-10. Ada tuh Pak. Wa yakuna li hajati Apa? Wa ayyakuna li hajatin, ya. Wa ayyakuna, kecuali ada orang itu kan gitu ya, li hajatin, karena ada keperluan. Gitu. Ka khofid di'i, seperti kehilangan waktu, ya.
seperti takut kehilangan waktu maksudnya. Orang wayakuna ayat mana ya menjamin keamanan atau bisa menetes, dan maksudnya tidak menetes ya. Wa ayakuna, dan ada orang itu dihajatin karena ada keperluan. Kafofid diai seperti takut kehilangan waktu ya. Misalnya karena jadwalnya gitu ya. Nah, ini ada najis di sandal gitu ya. Ya bagaimana lagi kan gitu ya. Nantinya gampang nanti dicuci lagi, dibersihkan gitu ya. Nah, nanti ini kalau terus-terusan najis ada di sandal, di pakaian nggak boleh gitu. Hukumnya haram juga. Nah, barangkali untuk pertama kita Safina ini cukupkan saja dulu ya. Ada pertanyaan. Ya, nggak ada kitab kecil besar sama ada bahasa Arab Amel Kabir. Ya, tidak ada kitab istilah kitab kecil atau kitab besar, sama bahasa Arab semua, bahasanya juga ya, tak toblok ya. Ya, mangga barangkali ada pertanyaan kita pecahkan bersama. Kalau memang secara pembacaannya kurang tepat atau bagaimana, silakan. Mungkin fikih itu kan dalam hukumnya bisa dikatakan tidak istiqomah. Ada beberapa hukum atau kejadian dalam fikih kan ada yang nggak istiqomah. Nah, contoh kenapa wanita haid itu bisa diharam makruh atau bisa diharamkan ketika melewati masjid ya, karena dikhawatirkan headnya itu darah headnya menetes. Nah mungkin menurut saya waktu itu ya belum ada pembalut kayaknya nih Bu ya. Nah, mungkin ya karena kan hukumnya itu hanya dikhawatirkan menetes ya. Jadi kalau misalnya dari perempuan yang haid itu dia sudah memakai keamanan yang maksimal ya. Keamanannya maksimal, dia bisa maksudnya duduk dalam satu majlis ya, yang katakanlah diharamkan tersebut. Kalau alasannya hanya takut netes. Nah kayak gitu motorik ya. Ya, jadi itu ini kan bahasanya dikhawatirkan menetes ya darahnya, sehingga mengotori, sehingga memberikan najis kepada masjid dan tempat-tempat lain yang terhormat itu ya. Nah kalau sekarang ada apa namanya tuh? Pembalut ya. Sanitary napkin. Ya, sanitary napkin itu pembalut ya. Ada pembalut. Ya kalau memang aman ya berarti ya tidak haram begitu. Gitu kan? Ya kalau memang aman. Tapi ingat, walaupun pembalut ini ada ya, wanita yang walaupun dikasih pembalut tetap saja tembus. Tembus. Mereka itu siapa? Mereka itu wanita yang subur biasanya. Jangan salah, awas. Hebat manusia. Wanita yang dikasih pembalut ketika haid kemudian tetap saja tembus. Ini berarti wanita tersebut subur. Kalau anaknya banyak. Jadi kalau memang aman, ya kan, apakah pakai pembalut atau tidak akan menetes, ya sudah, berarti hukumnya beda kan gitu, tidak haram lagi. Ya, kalau ada tujuan yang memang memaksa hanya dihukumi makruh kan gitu ya. Nah, kalau tidak ada tujuan, ya bisa bisa tidak haram, bisa juga makruh. Memang ini kan namanya hukum fikih itu begitu berubah ya. Jadi makanya ilmu yang paling sulit itu menurut saya ilmu fikih, mengikuti situasi dan kondisi gitu ya, situasi
situasi dan kondisi Istihad. manusia gitu ya, manusia gitu. Jadi tidak seperti misalnya ilmu tauhid kan tetap ya, ilmu bahasa Arab tetap gitu kan, nahwu sorof ya Ustaz Kusnadi sekali itu mubtada tetap mubtada, sekali itu khobar tetap khobar kan gitu. Tapi kalau fikih ini ya berubah-ubah tergantung keadaan atau kondisi manusianya sendiri gitu, bisa berubah-ubah gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang aman tidak menetes, baik pakai pembalut atau tidak, ya boleh diperbolehkan. Ya. Cuman kalau tidak ada keperluan yang mendesak maka hukumnya makruh. Kalau ada keperluan yang tidak apa-apa. Gitu. Kalau ada keperluan. Ada lagi? Pak, Iya. ini hanya sekedar sharing aja Pak. Barangkali ada perbedaan antara murur dengan muksu, diam. Artinya berdiam di masjid. Iya. Ini kan bahasanya Murur. murur. Lewat. Murur kan hanya lewat. Jadi hanya lewat itu diperbolehkan apabila dia tidak talisah, artinya tidak menetes. Tapi beda mungkin perbedaan dengan diam gitu. Iya. Gitu karena Iya. tetap saja orang yang pernah saya baca ya, wakaf ini artinya pernah saya baca, tapi tetap saja orang yang haid itu walaupun dia tidak najis karena dia kondisinya membawa najis gitu. Sehingga ketika dia berada di masjid bahkan di tawaf apa itu tidak diperbolehkan itu karena kita sedang mendekati satu manusia dan orang itu ya dirinya sedang kotor gitu. Iya. Itu barangkali seperti itu murur dengan manusia. Persoalan murur lewat ya. Kan di sini juga udah dipatok di awal-awal kata sya'ruha al-mururi ay mujarradul uqul, hanya lewat gitu kan? Lewat. Hanya lewat saja ya hukumnya bisa macam-macam gitu ya. Itu ya, hanya lewat. Awas Ustaz Muiz. Bukan diam, bukan yang Wanita lewat. yang pakai pembalut kemudian masih saja tembus, itu wanita hebat, awas. Wanita subur itu, jangan sembarangan gitu. Jadi insya Allah anaknya banyak dan solihah, amin ya rabbal alamin. Ada lagi Ustaz Sudin, Ustaz KBB lah, Ustaz Saita. Sudah, sudah cukup ya. Ya, kita cukupkan sekian dulu. Dan itu lihat banyak yang nonton nih, status tadi banyak yang nonton. Yang saja dulu dari saya, mohon maaf apabila dalam membaca Safir ini banyak kesalahan, maklum ya, inginnya menggebu-gebu, ingin membaca, menyiarkan ilmu dari apa yang ada pada Syarah Safina walaupun dengan kemampuan seadanya begitu ya. Makanya silakan kritik dan saran, tapi awas ini secara ilmiah ya, kritiknya secara ilmiah. Jadi mungkin kami tidak menerima kritik kalau tidak didasari dengan ilmiah begitu. Misalnya mengkritik di sini salah, dibaca begitu tuh harusnya begini, begitu ya. Nah, boleh itu silakan. Jangan mengkritik wongnya biasa. Iya, jadi yang dikritik itu keilmuannya begitu ya, bukan apa-apanya. Membaca salah boleh, silakan. Alasannya bagaimana nanti silakan dikonfirmasikan saja ke nomor khodim, istilahnya khodim, saya pribadi khodim 081704600995. Sekali lagi 081704600995. Silakan konfirmasi untuk kritik yang berdasarkan keilmuan ya, bukan kritik yang lainnya. Mohon maaf ini ya. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf
Dan saya akhiri wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa silakan Ustaz Kusnadi. Ayo sebut mana? Oh, enggak ya. Pak komit. Assalamualaikum. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا عمرا طويلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.